सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के विरोध के नाल। रोहतक दे विच हरियाणा सीएम का जबरदस्त विरोध देखने को मिला है। इत्थे किसानां ने घेर लिया मुख्यमंत्री के लिए बनाया गया हैलीपैड। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के विच हैलीपैड बनाया गया सी। किसानां ने घेर लिया ते विरोध इस कदर किया गया कि विरोध कारण जो लैंड नहीं हो पाया चौपर मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के विच जिथे हैलीपैड बनाया गया सी। पुलिस के नाल इत्थे प्रदर्शनकारी भिड़ते हुए नजर आए ते हालात इस तरह के बन गए कि दोवां तरह के विचाले जम के झड़प हुई ते पुलिस वाले ते कुछ किसान जख्मी हुए। हालांकि उस तो बाद जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का चौपर है वो उतारिया गया। पुलिस लेन दे विच उतारिया गया। पुलिस लाइन दे विच सीएम का चौपर उतारन तो बाद सीएम ने एक समागम दे विच शिरकत की तो उस तो बाद उस चौपर च बैठ के सीएम दिल्ली रवाना हो गए। पर इस सब के दरमियान जो है अज जबरदस्त हंगामा देखने को मिला रोहतक दे विच बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी दे बाहर। तो ये तस्वीरां तुसी देख सकते हो। तस्वीरां उस हंगामे दियां ने जिहड़ा अज मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के बाहर होया है। इत्थे हालात जो ने वो तनावपूर्ण बन गए क्योंकि जिवें ही मुख्यमंत्री दे आउण दी भड़क लगी खबर लगी तो इत्थे किसानां दे वल्लों जो जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। वड्डी गिनती विच महिलावां भी इत्थे पहुंचियां हुईयां सी। महिलावां दे वल्लों भी नारेबाजी की गई सरकार के खिलाफ। तो इस समागम का विरोध किया जा रहा सी। मुख्यमंत्री के दौरे का विरोध किया जा रहा सी जिस कारण जो लैंडिंग है मुख्यमंत्री की वो पुलिस लेन करवानी पई। तो उधर पुलिस ते किसानां विचाले हुई झड़प च दोवें तरह के कुछ लोग जख्मी हुए ने। कुछ पुलिस वालियां नूं भी सट्टां लगियां ने ते पुलिस वालों होए लाठीचार्ज कुछ किसान भी जख्मी हुए ने। स्कूल में पढ़ा करते जब भी तू जातिगत करा करता और आज भी जातिगत करना हमारी साथ है। यह बात कभी उठनी नहीं है। आज तू तब जाकर चलो थोड़ा सारी फोर्स नहीं रहेगी और एक दिन आ जाएगा या फोर्स भी आ रहा खड़ी देखेगी हम का कंधा कत्ती नहीं कराएंगे और ये हमारे भाई जो है एक दिन वो भी हो जाएगा। ये हमारे ऊपर हाथ नहीं उठाओगे। ये साइड में भी होना पड़ जाएगा। उस दिन तमाशा दिखा जाएंगे इस संगाला ने भी और ये बीजेपी वाले ने भी जेजेपी वाले ने भी चलिए भाई यूं विश्वास होता है अगवा तो आना ये नहीं आ रहे होंगे। आज अमीन की शर्म है। ते गल करते हैं हुण सिरसा दी जिथे माहौल तनावपूर्ण हो गया। इत्थे किसानां ने एक चौंक का नींह पत्थर रखा ते चौंक का नाम किसान चौंक रख दिता गया। मिनी बाईपास रोड ते यह चौंक बन रहा है जिसका नाम किसान चौंक रख दिता गया। वख-वख सूबियां तो शहीद स्मारकां तो आई मिट्टी दे नाल यह नींह पत्थर रखा गया। नींह पत्थर दे विच इस्तेमाल किया गया मिट्टी नूं। चौंक नूं लैके किसानां ने चेतावनी दी है कि इत्थे नुकसान पहुंचाउण वाले नूं अंजाम भुगतना पवेगा। किसानां ने सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। मौके ते भारी पुलिस बल फिलहाल मौजूद है। तो दस दईए कि जबरदस्त कह सकते हैं कि तनावपूर्ण की स्थिति बनी हुई है। सिरसा दे विच इत्थे एक चौंक रखा गया है। चौंक का नाम रखा गया किसान चौंक। इस चौंक का नींह पत्थर रखा गया तो उस तो बाद वख-वख सूबियां तो शहीद स्मारकां तो आई जो मिट्टी सी उस मिट्टी नूं इस नींह पत्थर दे विच इस्तेमाल किया गया। ते नाल ही क्योंकि मामला संजीदा है इसलिए पता सी कि आने वाले दिनों के हो सकता है कि इस चौंक दे विच जो ये नींह पत्थर रखा गया है इसनूं नुकसान पहुंचाया जाए। इसलिए किसानों के वल्लों चेतावनी भी दे दी गई है कि जे कोई इसनूं नुकसान पहुंचावेगा तो उसनूं अंजाम भुगतना पवेगा। आज ये सिरसा की धरती के ऊपर एक ऐतिहासिक चौक का निर्माण किया गया है। इस शहर के अंदर बहुत से चौक बने, हर कम्युनिटी के बने, लेकिन किसानों के नाम का कोई चौक नहीं था। यह सिरसा की धरती के ऊपर उन शहीदों की मिट्टी का यहाँ पे जो एक यात्रा आई थी मिट्टी सत्याग्रह यात्रा, जहाँ किसान आंदोलनों के द्वारा किसानों की जो शहादतें हो गई थी उन जगहों से मिट्टी लेके मेधा पाटेकर जी के नेतृत्व में यहाँ पे पहुंचे और उन शहीदों की मिट्टी से यहाँ पे नींव रखी गई है। एक ऐतिहासिक जो चौक का निर्माण किया गया है। तो इत्थे इस चौंक का नाम किसान चौंक रखा गया है। किसानों वालों कहा जा रहा है कि ये ऐतिहासिक चौंक है तो इसका नाम किसान चौंक रखा गया है। सिरसा दे विच ये तस्वीरां सामने आईयां जिथे एक चौंक का नाम किसान चौंक रखा गया। उस तो बाद भारी पुलिस बल इत्थे तैनात किया गया। हालात किसी तरह बिगड़न ना इसलिए पुलिस मौके ते तैनात सी। तो इत्थे जो मौजूद नौजवान सी उन्होंने कहा कि जेकर कोई आने वाले दिनों च इसनूं नुकसान पहुंचाएगा तो उसनूं अंजाम भुगतना पवेगा।
ਤਾਂ ਇਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖਿਲਾਫ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ। ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦਗੀ ਨਾਲ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਾਂ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਤੁੰਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ 2018 'ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈ ਲੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਲੈਣੀ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤਨ ਲਾਗੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਭਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡੇਗੀ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਉਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਫਰਾਡ ਆ, ਨਿਰਾ ਧੋਖਾ, ਹਵਾ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਫੋਕੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਨੀ ਦੇਣੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਆ? ਜੇ ਉਹੀ ਕਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਪਾਰੀ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮਿਲ ਕੇ ਨੈਕਸਸ ਬਣਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਸਤਾ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਧਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੱਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲੀ ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ
ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੰਬਲ ਭੁੱਸਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਆਗਾਮੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਆ ਕੋਝਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਆ, ਸੁਧਾਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਵਪਾਰ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਤਾ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਵਾਇਦ, ਨਵੀਂ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤਾ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪ ਖੁਦ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਾਲਾ ਔਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਜੇ ਬਿੱਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਲਈ ਸਬ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੱਦਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੱਦ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।